Hello everyone, welcome back to Vrinda Eduspace. So I'm Divya. Shall we start now the part 2 of the bookkeeping and accounting? Yeah. First we'll revise the first part what we have discussed in that. So we discussed about what is mean by accounting and what the purpose of accounting for layman and for the corporates, and then we have discussed all those things. We'll discuss main part of this. Okay, we'll revise it. Accounting is a system which collects and processes the financial information of a business. For what? To enable them to make appropriate decisions. Who will make the appropriate decisions? Users will make the appropriate. Who are the users? Users of accounting means maybe the owner, shareholders. You are not aware of these words now, so let's say owner or a partners. If it is a partnership firm, partners will use the data. Then we discussed about the accounting cycle. It involves business transactions and then generalizing the transactions, posting the transactions into the ledger, the next trial balance, finally the profit and loss account and the balance sheet. Okay. And after that we discussed some basic accounting terms related to account. What is mean by account? What account contains a brief history of a financial transaction of a particular person or item. It is a T-shaped pro forma which has two sides called debit and credit. This I'll show you later. An accounting entry, a record of financial transaction in accounting books. And then transactions, activities of business. What is accounting period? Period of time for which an operating statement is prepared. Generally, accounting year or financial year. So, what is the period of an year? Either it may be the calendar year or accounting year, 12 months. Okay, and then proprietor. Who is a proprietor? Who owns the business? He contributes the initial money into the commence to commence the business called the capital with the intention of earning the profits. Generally, owner, owner of the business called as proprietor, owner of the business. For the whole 1 hour, we discussed only this part. Now, we are going to enter the main concepts of accounting. So, before that, I'll show you what are these terms, where are these terms are going to place in the final accounts. So, what are the final accounts? And in first year, what you are going to do? సో మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్కి మీరు నేర్చుకున్నది ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇవే. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఈ ఐటమ్స్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం నేర్చుకుంటారు? ఫస్ట్ ఇయర్లో హౌ టు ప్రిపేర్ అ ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, profit or loss account, and balance sheet. Balance sheet, profit or statement వేరు, అకౌంట్ వేరు. ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే ప్రతి టర్మ్ ఈ టూ అకౌంట్స్లోనే ఉంటాయి, ఈ టూ ప్రొఫార్మాలో ఉంటాయి. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్? ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి మీకు? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పర్మనెన్సీ ఆర్డర్, టెంపరీ ఆర్డర్. తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ అంటే ఎప్పుడు? మన ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు? 31st March. ఈ ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు? 2026. మనం ప్రిపేర్ చేసే ఇయర్ ఏంటి? ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 24-25కి మనం ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో మనం ఏం రాస్తాం? బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2025 అని రాస్తాం. ఓకేనా? ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్?
క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీస్, రైట్ సైడ్ అసెట్స్. అసలు వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీస్, ఎందుకు ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్ రాసాం, వాట్ ఈస్ మీన్ బై అసెట్స్, వై ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రైట్ సైడ్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ఇట్స్ సెకండ్ పార్ట్. అసెట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అసెట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి జస్ట్ చూడండి, ఒక్కో దానికి క్లాసిఫికేషన్ ఉంది, చూద్దాం. గుడ్ విల్, బిల్డింగ్స్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్, క్లోజింగ్ స్టాక్, డేటాస్, బిల్స్ రిసీవబుల్, బ్యాంక్ అండ్ క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్, ఫైనల్ ఇట్స్ అ టోటల్. క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీస్లో ఏమున్నాయి, క్యాపిటల్, నెట్ ప్రాఫిట్, లెస్ డ్రాయింగ్స్, లోన్స్, క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేయబుల్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అండ్ ద టోటల్. జస్ట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఓవర్ వ్యూ. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం. ఓకే, గో గో గో. అసెట్స్. అసెట్స్ ఏంటి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమా, P&L ఐటమా? అసెట్స్ ఈజ్ అన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్. ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇది, రైట్ సైడ్. అసెట్స్ అంటే ఏంటి మేడం, వాట్ ఈస్ మీన్ బై అసెట్స్? జనరల్గా తెలుగులో ఏమంటారండి, ఆస్తులు అంటారు. ఎస్. సో మీ ఇంట్లో అసెట్స్ ఏముంటాయి, ఆస్తులు అంటే ఏంటి, ఇట్ మే బి వాట్ ఎవర్. ఆస్తులు అంటే ఏంటి, క్యాష్, ల్యాండ్, గోల్డ్, కామన్గా మన ఇంట్లో ఉన్న ఆస్తులు, ఫర్నిచర్, అదర్ కంప్యూటర్ ఎక్విప్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ కాల్ అసెట్స్ మా. ఇవన్నీ ఆస్తుల కిందకే వస్తాయి. కంప్యూటర్, ఇంకా ఈ స్టాక్ ఉంటుంది చూసారా కిచెన్లో, అవంతా ఆస్తులు అంటారా, డైలీ నీడ్స్ అంటారా? కిచెన్ స్టాక్ మొత్తం వీటిని డైలీ నీడ్స్ అంటాం. మళ్ళీ కిచెన్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ ఏంటిది, ఇట్స్ ఎ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, అంతే కదా. అండ్ అదర్ ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ వచ్చింది, యా హౌస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ ఎ బిల్డింగ్, ఫ్లాట్స్. ఒక హౌస్కి మన ఇంట్లో ఉన్న జనరల్గా ఇవే కదా ఆస్తులు అంటారు. మీరు ఏం సంపాదించారు, మీ ఇంట్లో ఏమున్నాయి, ఇవే కదా. ఫర్నిచర్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ మా, కంప్యూటర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఎదర్ కార్, బైక్స్. డైలీ నీడ్స్ అన్నీ ఏమవుతాయి, ఆస్తులు అవుతాయా? కాదు. డైలీ నీడ్స్ అనేవి కరెంట్, టెంపరీ అనకూడదు కానీ నాట్ మోర్ దాన్ 12 months కదా అలా. ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుకుందాం. అర్థమైందా, ఆస్తులు అంటే ఏంటి, అసెట్స్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా మన ఇంట్లో ఉన్నవే క్లాసిఫై చేద్దాం. బిజినెస్ కూడా ఏవి ఆస్తులు అవుతాయి, ఏవి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అవుతాయి, ఏవి P&L ఐటమ్స్ అవుతాయి, బ్యాలెన్స్ షీట్ అవుతాయి. ఓకేనా. నౌ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటారు. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 12 months మన బిజినెస్లో ఉంటాయి అనుకుంటే. ఇప్పుడు కార్ కొన్నాం, 1 year కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయడానికే కదా కొంటాం. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ కొన్నాం, ఫర్నిచర్ ఏంటి లాంగ్ టర్మ్కే కదా కొంటాం. కార్ సపోజ్ ఒక 5 years కార్ వాడదాం, 1 yearకి సేల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్. మనం 5 years అనుకుందాం. ఫర్నిచర్ కొంటాం, లాంగ్ టర్మ్కే కదా కొంటాం. నెక్స్ట్ టీవీ కొంటాం, 1 yearలో చేంజ్ చేస్తామా? నో, మినిమం 2 years. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 12 months ఉన్నవన్నీ నాన్ కరెంట్ అంటాం. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే 1 yearలోనే వచ్చేసేవి, 1 year. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే కిచెన్లో ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, మంత్లీ గ్రాసరీస్ తెచ్చుకుంటామా అంటే మన హౌస్కి కరెంట్ అసెట్స్ లాగా.
ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి కదా. అట్లా బిజినెస్కి కూడా కొన్ని కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి, అప్పటికప్పుడు రియలైజ్ అయ్యేవి, జస్ట్ 2-3 మంత్స్లో మనకి మనీ రావాల్సినవి, అలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఇప్పుడు మోర్ దాన్ 12 మంత్స్ ఉన్నవన్నీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటాం. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కంపెనీలో బిజినెస్లో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనుకోండి, మెషినరీ ఇట్ ఫిక్స్డ్ టు ద ల్యాండ్. బిల్డింగ్ ఫిక్స్డ్, ఫిక్స్ చేస్తారా లేదా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, దే ఆర్ ఫిక్స్డ్. And then fixed assets are of two types: tangible assets, intangible assets. What is mean by tangible? Tangible అంటే ఏంటి క్లియర్గా చెప్తున్నారు, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విచ్ కెన్ బి సీన్ అండ్ టచ్డ్. అంటే మనకు కళ్ళకు కనిపిస్తుంది అసెట్ ఉందని, ఇప్పుడు టీవీ ఉంది కళ్ళకు కనిపిస్తుంది, మెషినరీ ఉంది ఏదైనా బిజినెస్లో కళ్ళకు కనిపిస్తుంది, బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది, టచ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ విచ్ కెన్ బి టచ్డ్ అండ్ సీన్ ఆర్ కాల్డ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ల్యాండ్, ఫర్నిచర్, వెహికల్స్, ఎక్విప్మెంట్. ఓకే. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఏంటి? విచ్ కెనాట్ బి సీన్. ఇప్పుడు రిలయన్స్ అంటే పేరుకి ఎంత బ్రాండ్ వాల్యూ అంటారు, బ్రాండ్ వాల్యూ అంటారు కదా, బ్రాండ్ వాల్యూ రా చూడు, దాని బ్రాండ్కే మనం వాల్యూ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు బయట ఒక షర్ట్ కొంటే ఒక 300-400 రూపీస్ ఉంటుంది, అదే ట్రెండ్స్ ఆర్ సంథింగ్ మాల్స్లో కొంటే అదే షర్ట్ 2-5K ఉంటుంది. వై? ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బ్రాండ్ వాల్యూ. దాన్ని చూడొచ్చు, చూసి వెళ్ళి టచ్ చేయొచ్చు, దానికంటూ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందా అంటే ఉండదు. కానీ ఆ బ్రాండ్ వాల్యూ వల్ల వాళ్ళకి బిజినెస్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందో చూడండి. బయట అయితే దానికి ఏ స్టాంప్ లేకుండా, దేనికి ఏ స్టిక్కర్ లేకుండా ఉంటే జస్ట్ 300-400 దాని వాల్యూ అంతే. బట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యాడింగ్ దీస్ బ్రాండ్స్ వాల్యూ టు ద షర్ట్స్, ఇట్ బికమ్ మోర్ వాల్యుబుల్. వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఫర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద షర్ట్, బట్ వీఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ద మోస్ట్ బ్రాండెడ్ ఫుట్వేర్కి సంబంధించి నైక్, పూమా, ఎక్సెట్రా. బయట ఫుట్పాత్లో తీసుకుంటే 200-300. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ బ్రాండ్స్ దే మేక్ అస్ ద పే మోర్ మనీ, గెట్ మోర్ కంఫర్ట్. వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్, వీఆర్ పేయింగ్ ఫర్ దీస్ బ్రాండ్ స్టిక్కర్స్, ద బ్రాండ్ వాల్యూ ఆఫ్ దీస్. అవన్నీ చూడొచ్చా, టచ్ చేయొచ్చా అంటే చేయలేం. బ్రాండ్ వాల్యూని చూడగలమా? ఇక మనీ ప్రైస్లో చూడగలం, కానీ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదా? ఉండదు. సో నో ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కెనాట్ బి సీన్ అండ్ టచ్డ్. పొసెషన్ గివ్స్ రైట్స్ టు సమ్ రైట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్. రైట్స్ ఇస్తుంది అండ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. బెనిఫిట్స్ ఏంటి? దే కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ద సర్వీసెస్. మళ్ళీ రైట్స్ ఏంటి మనం? ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి నా ప్రోడక్ట్స్కి అన్నిటికీ పూమా స్టిక్కర్ వేయగలనా? నో, దే రిజిస్టర్డ్ ద ట్రేడ్ మార్క్. వీళ్ళు వెళ్ళి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్లో దే రిజిస్టర్డ్, ఇది మా బ్రాండ్, విల్ రిజిస్టర్ దిస్ as. ఇప్పుడు ఎవరైనా మా బ్రాండ్ని కాపీ చేస్తే, మా నేమ్ని కాపీ చేస్తే విల్ ఫైల్ ఎ సూట్, కోర్టులో కేసు వేస్తామంటారు. రైట్ ఉంది కంపెనీకి, బికాస్ దే రిజిస్టర్, దే ఆర్ పేయింగ్ సమ్ మనీ ఇయర్లీ బేసిస్ ఆర్ మంత్లీ బేసిస్ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకేనా? గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, రాయల్టీ, నో హౌ, కాపీరైట్. గుడ్ విల్ అంటే ఏంటి? పేరు ప్రఖ్యాతులు అంటారు కదా, దట్స్ కాల్డ్ ద గుడ్ విల్. పేటెంట్స్, పేటెంట్ రైట్స్ అంటారు. ట్రేడ్ మార్క్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్ అంటే మీకు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీద టీఎం అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళు ఆ ట్రేడ్ మార్క్కి రిజిస్టర్ చేశారు ఆ ప్రోడక్ట్ మీద. ఓకే. రాయల్టీ, నువ్వు ఏదైనా ఒక బుక్ రాసావు, కాపీ రైట్స్ పెట్టేసుకున్నావు, రాయల్టీ పెట్టేసుకున్నాం. నో హౌ, నో హౌ టెక్నాలజీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఒక కంపెనీ. ఇప్పుడు హీరో హోండా కంపెనీది విన్నారా అండి మీరు? ఒకప్పుడు హీరో హోండా ఒకటే, దిస్ ఈజ్ అన్ హోండా ఈజ్ అన్ జాపనీస్ కంపెనీ, జపాన్ కంపెనీ. హీరో అనేది మన ఇండియన్ కంపెనీ. వీళ్ళకి బైక్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసు, వీళ్ళకి లేబర్ పవర్ ఉంది, దే బోత్ కొలాబరేటెడ్.
అండ్ హోండా ఏం చేసిందంటే హీరో కంపెనీ బైక్ ఎలా తయారు చేయాలి అంటే నో హౌ అంటే ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకో అని ఒక ఫార్మాట్ని హీరో కంపెనీకి ఇచ్చింది. ఇద్దరు కొలాబరేట్ అయ్యి ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద బైక్. ఇప్పుడు నీకు హీరో సపరేట్గా హోండా సపరేట్గా కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ బిఫోర్ 10 years బ్యాక్ దే బోత్ ఆర్ కొలాబరేటెడ్ అండ్ డిడ్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. గో జస్ట్ చెక్ వాట్ మేడ్ హీరో హోండా స్ప్లిట్, ఎందుకు వాళ్ళు డీమర్జ్ అయిపోయారు అనేది సెర్చ్ చేయండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ దిస్ కంపెనీ అబౌట్, వాట్ దే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, వై దే separated, what made them separated, and how these companies work together అని. ఓకేనా? నో హౌ అంటే అది మనకు ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర దాని స్ట్రక్చర్ దాని ఫార్ములాస్ అన్నీ ఉన్నాయి, వీళ్ళ దగ్గర మ్యాన్ పవర్ ఉంది. ఇప్పుడు నో హౌని ఇచ్చేస్తుంది అంటే అది కొన్ని ఇయర్స్ వరకే ఇస్తుంది. ఇప్పుడు 3 to 4 years మనం కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం, నేను నా నో హౌని ఇచ్చేస్తాను నీకు, నా ఫార్ములా నీకు ఇచ్చేస్తాను, వాట్ ఎవర్ ద ఈక్వేషన్స్ నీకు ఇచ్చేస్తాను, యూస్ చేసుకొని మనం బిజినెస్ చేసుకుందాం అంటారు. ఓకేనా? కాపీ రైట్. దెన్ కాపీ రైట్. See, I wrote a book called something. I wrote a book on accounts. అకౌంట్స్లో నేను ఒక బుక్ రాశాను. నేను వెళ్ళి కాపీరైట్ రిజిస్టర్ చేశాను. కాపీరైట్ రిజిస్టర్ చేసి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో కాపీరైట్ రిజిస్టర్ చేశాను. ఇది నేను రిజిస్టర్ చేసినట్టు మీకు తెలుస్తుందా? జస్ట్ ఐ యాడ్ ఎ లైన్ బిలో ద బుక్. దిస్ డోంట్ ట్రై టు రీ-అటెంప్ట్ ఆర్ కాపీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. ద కాపీరైట్ హ్యాస్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ అని నేను రాశాను అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ లీగల్ కదా. విచ్ కెన్ బి సీన్ ఆర్ టచ్ కాదు కదా, ఇంటాంజిబుల్, కనిపించవు. కానీ ఎవరైనా నా కంటెంట్ని కాపీ చేస్తే ఐ కెన్ ఫైల్ ఎ సూట్. ఓకేనా? సో మొత్తం ఎన్ని అసెట్స్ ఎన్ని? దిస్ ఆర్ ఈ సెషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్. అసెట్ ఏంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటంలో అసెట్ ఈస్ ఆఫ్ 2 types, fixed assets or non-current assets or non-current assets. మళ్ళీ ఇందులో 2 types ఏంటివి? టాంజిబుల్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 12 months. 12 months కంటే ఆ అసెట్స్ మన బిజినెస్లో ఉంటాయి అనుకుంటే వాటిని 12 months అండ్ పర్చేస్ చేసిన వాటిని అన్ని 12 months. టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ప్రతిదీ క్లాస్ అయిపోయాక మీరు కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. టాంజిబుల్ అసెట్స్లో ఏముంటాయి? టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ అ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ and it can be seen and touch. No physical existence. Cannot be seen and touch. ఇవి keywords. And the main point, it gives what? It gives rights and benefits. ఎవరికి రైట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్కి? కంపెనీకి. ఓకేనా? విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్, కరెంట్ అసెట్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కరెంట్ అసెట్స్? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 12 months మన బిజినెస్లో ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి వీటికి. ట్రై టు రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. మెషినరీ మనం సింపుల్గా ఏమంటామంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అంటాం. P&M, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. మెషినరీ, ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై టు రైట్. గుడ్ విల్, కాపీరైట్స్ ఆర్ పేటెంట్స్, కాపీరైట్. నెక్స్ట్ royalty, etc. Okay, now we'll see the current assets. Current assets ante enti?
బిజినెస్లో మనకు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 12 మంత్స్. మనం అసెట్ అంటే ఆస్తులు అన్నారు, మళ్ళీ దాంట్లో కూడా 12 మంత్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఉన్న ఆస్తులు అంటారు, లెస్ దాన్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కిచెన్లో స్టాక్ అనేది ఏంటిది, లెస్ దాన్ 12 మంత్స్ ఉంటుంది. 12 మంత్సా, మంత్లీ గ్రాసరీస్ ఫిల్ చేసుకుంటూ ఉంటామా? అలా కంపెనీకి కూడా ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అనుకోండి, సేల్స్ చేస్తుంది, అన్ని క్యాష్ సేల్సే చేస్తుందా, బిజినెస్ రన్ అవుతుందా? ఇప్పుడు రీటైలర్స్, హోల్సేలర్స్ ఉంటారు, హోల్సేలర్స్ అన్నిటికీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తుంది, క్రెడిట్ బేసిస్ మీద ఇచ్చేస్తుంది. సమ్ క్వాంటిటీ, బిగ్గెస్ట్ క్వాంటిటీ మీద కొంటారు వాళ్ళు, లంసమ్గా కొనేస్తారు. వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది, 3 మంత్స్ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇస్తుంది. క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇవ్వటం అంటే నువ్వు ఇప్పుడు గూడ్స్ తీసుకెళ్ళిపో, కంపెనీ సేల్ చేసి నేను నీకు సేల్ చేస్తాను, నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో, విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో నాకు రీపే చేసి, విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో నాకు రీపే చేసే అంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కంపెనీకి సేల్ చేసింది కాబట్టి విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో సపోజ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ అనుకుందాం, ఎక్స్ అనే పర్సన్ కంపెనీకి మనీ ఇవ్వాలి కదా. కంపెనీ ఒక 10 lakhs గూడ్స్ సేల్ చేసింది అనుకుందాం, 10 lakhs క్వాంటిటీ గూడ్స్కి ఒక 20 lakhs మనీ ఇవ్వాలి కంపెనీకి ఎక్స్ అనే పర్సన్. సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో కంపెనీకి ఎక్స్ అనే పర్సన్ 20 lakhs తెచ్చి ఇస్తాడు. ఎప్పుడులోపు తెచ్చిస్తాడు, విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో కట్టేస్తాను అంటుండు. ఓకేనా? విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో కట్టేస్తాను అంటుండు. సో మనకేంటది, విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో వస్తుంది మనీ, అసెట్ మనకు రావాల్సిందే కదా. అసెట్గా క్లాసిఫై చేస్తాం విత్ ఇన్ 3 మంత్స్లో. ఏమంటాం మనం వాళ్ళని అంటే డెటార్స్. ఇలా క్రెడిట్ బేసిస్ మీద తీసుకెళ్లే వాళ్ళందరినీ డెటార్స్ అంటాం. డేటాస్ గురించి క్లియర్గా మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. సో మనం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ మీన్ బై కరెంట్ అసెట్స్. అసెట్ అంటే ఏంటి, ఆస్తి. ఆస్తి అంటే మనము అప్పు వేరు ఆస్తి వేరు కదా. ఆస్తిలో అంటే సంథింగ్ విచ్ రిసీవ్ ద మనీ. మనం ఇప్పుడు మనకు క్యాష్ ఉంది, క్యాష్ అనేది ఆస్తులే కదా మనకి, ఇట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్ కదా. మన దగ్గర నుంచి ఎవరైనా తీసుకెళ్ళిపోతారా, మనం ఎవరికైనా ఇవ్వాల్సినవి ఉంటే ఇవ్వాలి, క్యాష్. అన్ని ఇవ్వకపోని మిగిలింది క్యాష్ అంటాం, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్, వీటి గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్గా వచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ స్టాక్, ఇవన్నీ అసెట్స్. ఓకే, ఇంకోసారి చూద్దాం, ఉన్నాయా మనం డిస్కస్ చేసింది. కరెంట్ అసెట్స్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 12 months, డెటార్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. షల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, లయబిలిటీస్. సేమ్ ఇప్పుడు అసెట్స్ని ఎలాగా ఆస్తులు అంటున్నామో, లయబిలిటీస్ని మనము అప్పులు అంటాం. ఏమేమి వస్తాయి మీకు జనరల్గా ఒక హౌస్లో లోన్స్, అప్పులుగా ఏమేమి కనిపిస్తాయి, లోన్స్ ఉంటాయా లేదా, హౌస్ లోన్ ఉంటుంది, కార్ లోన్ ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఉంటుంది ఒక పర్సన్కి. ఇంకేముంటాయి లయబిలిటీస్గా, మనం ఎవరికైనా మనీ ఇవ్వాల్సి వస్తే పేయబుల్స్ ఉంటాయి, ఇచ్చే వాటిని కూడా అప్పే అంటాం కదా. షార్ట్ టర్మ్గా ఏదన్నా తీసుకున్నారు, కట్టాలి కదా, పేయబుల్స్. ఇవి జనరల్గా ఇంట్లో ఉండే అప్పులు అనుకుందాం. హౌస్ కొంటారు, హౌస్ ఈఎంఐ కట్టాలి. మరి బిజినెస్కి ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలాగైతే మనం సేల్ చేసామో క్రెడిట్గా, కంపెనీ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తుంది అంటే క్రెడిట్ పర్చేస్ చేసుకుంటుంది. నేను 3 monthsలో కట్టేస్తాను నీకు అని చెప్పేసి కంపెనీ కూడా తెచ్చుకుంటుంది. కొన్ని రా మెటీరియల్స్ని కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. మళ్ళీ 3 monthsలోపు కంపెనీ రిటర్న్ పే చేయాలిగా, పేయబుల్ కదా, అది అప్పే కదా, అది కంపెనీకి పేయబుల్స్. అండ్ ఒక కొత్త బ్రాంచ్ కట్టాలి, లోన్స్ తెచ్చుకుంటుంది, కంపెనీ కూడా రీపే చేయాలి కదా, లోన్. సేమ్ వీటిని ఏమంటారు, మనం పే చేయాల్సిన వాళ్ళని క్రెడిటార్స్ అంటాం. లోన్స్ ఉంటాయి, సేమ్ కంపెనీకి కూడా లోన్ తెచ్చుకుంటుంది, న్యూ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయాలి, లోన్ తెచ్చుకుంటుంది. ఓకేనా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు హౌస్ హోల్డ్ ఎలా ఉంటాయో సిమిలర్గానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ సేమ్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అసెట్స్ని ఎలాగైతే మనం 12 months గ్రేటర్ దాన్ మన బిజినెస్లో ఉంటాయో వాటిని నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అన్నాము.
లెస్ దాన్ 12 మంత్స్ ఉన్న వాటిని నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అన్నాం. ఇప్పుడు దేనికి సేమ్ దీనిలాగే ఆపోజిట్గా థింక్ చేయండి. కంపెనీకి గ్రేటర్ దాన్ 12 మంత్స్ ఉన్నవి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 12 మంత్స్ పీరియడ్ ఉన్న పే చేయాల్సినవన్నీ అక్కడ అన్నీ మన కంపెనీలో ఉంటాయి. అసెట్స్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ ఫ్యూచర్కే కదా. ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్గా లోన్ తెచ్చేసుకుంది. ఒక 20 ఇయర్స్కి లోన్ తెచ్చేసుకుంది కంపెనీ. గ్రేటర్ దాన్ 12 మంత్సా కాదా? గ్రేటర్ దాన్ 12 మంత్స్. ప్రతి నెల ఒక ఈఎంఐ సిస్టంలో ఒక కంపెనీకి 2 lakhs కట్టాలనుకో, అలా ఎన్ని ఇయర్స్ కట్టాలి? 20 ఇయర్స్ కట్టాలట. అది లాంగ్ టర్మ్, గ్రేటర్ దాన్ 12 మంత్సే కదా, మోర్ దాన్ 1 ఇయరే కదా. సో దే ఆర్ నాన్ కరెంట్. ఇప్పట్లో తీరిపోయేది కాదు, 12 మంత్స్లో తీరిపోదు. అలా కరెంట్ అసెట్స్ అంటే వితిన్ 1 ఇయర్, వితిన్ లెస్ దాన్ 12 మంత్స్లో క్లియర్ అయిపోతుంది. మనం తీసుకున్న లోన్స్ కానీ మనం పే చేయాల్సినవన్నీ క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నౌ క్యాపిటల్ ఎందుకు లయబిలిటీ కిందకు వచ్చింది మేడం? దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ చెప్పాం కదా, 20 years ఆఫ్ లోన్. అంటే కంపెనీ ఇప్పుడు మోర్ దాన్ 12 months పే చేయాలి. ఎవరికి? బ్యాంక్కి. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ వితిన్ 1 yearలో క్లియర్ చేసేస్తాం మేము. ఒక కార్ తెచ్చుకుంది కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ కోసం, వితిన్ 1 yearలో క్లియర్ చేసేస్తా ఉంది. క్రెడిటార్స్ అంటే క్రెడిట్ పర్చేజెస్ చేసింది. అంటే మనం బయట వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను 3 monthsలో కడతాను అని చెప్పి ఒక రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసాం. బిల్స్ పేయబుల్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇవి కూడా షార్ట్ టర్మే. దీని గురించి డీటెయిల్గా అది నెక్స్ట్ ఉన్నాయి కదా, పర్చేసెస్ అంటే ఏంటి, క్యాష్ పర్చేసెస్, బిల్స్ పేయబుల్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే. నౌ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ డ్రాయింగ్స్. ఓనర్ ఏదైతే, ఇక్కడ చూద్దాం, ఇప్పుడు లేమెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కార్పొరేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేద్దాం. లేమెన్ ఏం చేస్తాడు? ఒక 10,000 బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు అని ఫస్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఒక టీ సెల్లర్ 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు అంటే ఇది బిజినెస్ పెట్టడానికి వాడికి ఇంత ఖర్చు అయింది, ఒక చిన్న షాప్ పెట్టడానికి ఇంత ఖర్చు అయింది. అలానే ఒక కంపెనీ లాలో ఒకటి ఉంటుంది. లా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ డిఫరెంట్, ఓనర్ డిఫరెంట్. ఓనర్ కంపెనీలో డబ్బులు పెట్టి ఒక 10 lakhs కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఓనర్ 10 lakhs మనీ తెచ్చి కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏదైతే ఓనర్ తెచ్చాడో కంపెనీకి, రేపు పొద్దున్న కంపెనీ వాడికి అన్ని ప్రాఫిట్స్ ఇవ్వాలా లేదా? లా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ డిఫరెంట్, ఓనర్ డిఫరెంట్ అంటారమ్మా. అదే ఒక లేమెన్ ఇప్పుడు 10,000 పెట్టాను నేను, షాప్ని అడగగలుగుతాడా? నేను నీ మీద 10,000 పెట్టాను, ఎంతో కొంత రిటర్న్ రావాలని వీడు కష్టపడతాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓనర్ తెచ్చిన మనీ కంపెనీకి అప్పులాగా అయిపోతుంది, అందుకే లయబిలిటీస్ సైడ్ వస్తుంది. నువ్వు ఇందులో నుంచి నువ్వు కంపెనీకి 10 lakhs పెట్టి కంపెనీలోకి 10 lakhs తెచ్చావు. ఓకేనా? ఇది నీదే కంపెనీ. ఇప్పుడు కంపెనీ నీదే, ఓకే, కానీ నువ్వు ఎలా పెట్టావు దాన్ని? జస్ట్ ఒక లేమెన్ లాగా స్టార్ట్ చేసావా? నువ్వు కంపెనీ పెట్టాలంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేసి నువ్వు కంపెనీ పెట్టి ఐఎమ్ ద ఓనర్ అంటున్నావు. నేను ఓనర్ అన్నంత మాత్రం నువ్వు కంపెనీలో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానంటే కుదరదు. లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది దీనికి. అది మొత్తం మీకు ఒకవేళ మీరు సిఏ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సిఎంఏ స్టూడెంట్స్ అయితే లాలో వస్తుంది. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని లా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎవరికి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం? కార్పొరేట్ వాళ్ళకే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా. కంపెనీస్కి, బిజినెస్ మెన్కి, పెద్ద పెద్ద బిజినెసెస్కి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. లా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్.
ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్న మెషినరీ అవన్నీ కంపెనీ అసెట్స్ అవుతాయి. కంపెనీకి ఓనర్ డబ్బులు ఇచ్చాడు కదా, అంటే రేపు పొద్దున కంపెనీ నుంచి ఓనర్ డబ్బులు తీసేసుకుంటాడు కదా. ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా ఏవొచ్చినా కూడా కంపెనీ నుంచి ఓనర్ తీసుకునే రైట్స్ ఓనర్కి ఉంటాయి కదా. అప్పుడు కంపెనీ ఇవ్వాలా లేదా ఓనర్కి అవన్నీ? కాదు. ఇప్పుడు కంపెనీ అనేసరికి నీకు సింగిల్ ఓనర్ ఉంటాడా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, బోర్డ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, ఒక 200 to 300 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఈ ఓనర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానంటే కూడా కుదరదు. కంపెనీ అయిందే కానీ చేయడానికి కుదరదు, బికాస్ వీళ్ళందరూ కూడా కంపెనీలో మనీ పెట్టేస్తారు. ఓకేనా? అప్పుడు కంపెనీ ఇవ్వాలా లేదా? అంటే కంపెనీకి ఏమవుతుంది, నువ్వు పే చేయాలి ఓనర్కి. నీ ఓనర్కి నువ్వే, నీ కంపెనీ నుంచి నువ్వే డబ్బులు తీసుకోవాలంటే లయబిలిటీ అవుతుంది. మనం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలి? కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అసెట్స్ అయినా లయబిలిటీస్ అయినా ఏదైనా కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరే కంపెనీ అనుకోండి, కంపెనీ నువ్వు ఓనర్ వచ్చి డబ్బులు అడిగితే నువ్వు ఇవ్వనంటావా? ఓనర్ నువ్వు తీసుకో. ఇట్స్ అన్ లయబిలిటీ, ఇట్స్ అ డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకేనా? దట్స్ వై హియర్ ఇట్స్, అందుకే లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఓనర్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఒక 10 lakhs. క్యాపిటల్ అంటాం కదా దాన్ని. ప్రొపరైటర్ ఆర్ ఓనర్ తీసుకొచ్చిన మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని క్యాపిటల్ అంటాం. ఎట్ సైడ్ వస్తుంది అది? లయబిలిటీ సైడ్. ఎందుకు లయబిలిటీ సైడ్? బికాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో కంపెనీ హ్యాస్ టు రీపే. సింపుల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ దీనికి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తాం. బిజినెస్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఓనర్కే కదా తీసుకుంటాడు. ఓనర్ ఇంకా షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా ఉంటే, ఎంతమంది అయితే కంపెనీ ఫామ్ చేశారో వాళ్ళందరూ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని క్యాపిటల్ అంటాం. దానికి ఏం యాడ్ చేస్తాం? ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఏదైనా కంపెనీ నుంచి డ్రా చేసుకున్నారు అనుకోండి పర్సనల్ యూస్కి, దానిని డ్రాయింగ్స్ అంటాం. వాటిని మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇదిగో. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక 10 lakhs తెచ్చారు, నీకు కంపెనీ తరపు నుంచి ఒక 5 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. నువ్వు ఇయర్ మొత్తం కలిపి ఒక 1 lakh డ్రా చేసేసుకున్నావు. డ్రా చేసుకునేది కంపెనీ కట్ చేసుకొని కదా ఇస్తుంది. అంటే మొత్తం 14 lakhs నీకు, అంతే. అంతేనా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ మీన్ బై డ్రాయింగ్స్. Cash or value of a goods withdrawn by the proprietor for personal use, it is deducted from the capital. వాల్యూ ఆఫ్ ఏ గూడ్స్ అంటే ఇప్పుడు అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, ఒక సోప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. వాళ్ళ హౌస్ కోసం ఒక 10 boxes పర్ ఇయర్ తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. ఎంత కంపెనీ అయిందైతే మాత్రం తీసుకెళ్ళచ్చు, తప్పలేదు. కాకపోతే నువ్వు నెట్ 10 lakhsలో నుంచి కంపెనీకి 10 lakhs ఇచ్చావు. నువ్వు ఒక 10 boxes తీసుకెళ్తున్నావు అంటే ఒక 1 lakh అనుకోండి. 1 lakh ఏమవుదు, జస్ట్ 10K తీసేసుకోండి. 9.9 lakh నీకు ఇస్తాము అంటారు. మా కంపెనీ సైడ్ నుంచి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ దిస్ లయబిలిటీ టు పే యూ అంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడి నుంచి వచ్చినవన్నీ ఏంటి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఒకసారి. ప్రొఫార్మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ ఏవేవో డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీస్ చూసాం, అసెట్స్ చూసాం. అసెట్స్లో ఏమేమి వస్తున్నాయి? గుడ్ విల్. ఇప్పుడు చెప్పాలి టకటక. గుడ్ విల్ టాంజిబుల్ అసెట్సా, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్సా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. బిల్డింగ్ ఈజ్ అన్ టాంజిబుల్ అసెట్స్. బిల్డింగ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఓకే. ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్సా, నాన్ కరెంట్ అసెటా, కరెంట్ అసెటా? ఫిక్స్డ్ ఆర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్? మెషినరీ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, టాంజిబుల్. ఈ క్లాసిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మెషినరీ, ఫర్నిచర్ టాంజిబుల్, నాన్ కరెంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్, కంపెనీలో స్టాక్ ఉంది, స్టాక్ అవన్నీ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ అవే కాబట్టి చూద్దాం. ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? క్లోజింగ్ స్టాక్, డెటార్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్, బ్యాంక్ అండ్ క్యాష్, కరెంట్ అసెట్స్. ఓకేనా? లయబిలిటీస్. క్యాపిటల్ వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్కి, ఓనర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్కి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి ఇవ్వాలి మనం.
ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తాం, అలానే నువ్వు డ్రా చేసుకున్న పర్సనల్కి యూస్కి డ్రా చేసుకునేవి డిడక్ట్ చేసి నెట్గా నీ వాల్యూ ఏంటో చూపిస్తాం. అంటే 9.9 lakhs మన ఎగ్జాంపుల్. లోన్స్ ఏంటి? నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. గుర్తున్నాయా? క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేయబుల్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, ఇవన్నీ ఏంటంటే కరెంట్ లైబిలిటీస్. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ అన్ని కొన్ని క్లియర్ చేసాం మనం. నౌ ఈ డెటార్స్ క్రెడిటార్స్ కూడా చెప్పేస్తాను, సో దట్ వీ కెన్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్. ఓకేనా? క్రెడిటార్స్, డెటార్స్, ఇదేంటి? కరెంట్ లైబిలిటీ కదా, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్ కరెంట్ లైబిలిటీ. ఇదేంటి? కరెంట్ అసెట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్. మీకు డెటార్ అనగానే ఫస్ట్ ఏదో క్లాసిఫై చేసుకోండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టేట్మెంటా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్నాయి. దాని తర్వాత అది లయబిలిటీ అవుతుందా, అసెట్ అవుతుందా? అసెట్ అయిందా, లయబిలిటీ అయిందా, దాని తర్వాత మళ్ళీ అది నాన్ కరెంటా, కరెంటా, మళ్ళీ సేమ్ కరెంట్ అసెట్సా, నాన్ కరెంట్ అసెట్సా? క్రెడిటార్స్ గురించి మాట్లాడు. ఎవరిని క్రెడిటార్స్ అంటాం, ఎందుకు వాటిని లయబిలిటీ అన్నాం? సపోజ్ ఓ పెద్ద కంపెనీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, సే whatever, okay, footwear manufacturing company, it manufactures the footwear. రా మెటీరియల్ ఏంటి ఫుట్వేర్కి? మేబీ లెదర్, ప్లాస్టిక్, సమ్ మైక్రోఫైబర్స్ ఎక్సెట్రా. ఈ రా మెటీరియల్ యూస్ చేసుకొని కదా కంపెనీ ఫుట్వేర్ తయారు చేస్తుంది ఫైనల్ అవుట్పుట్గా. అంటే కంపెనీ ఈ రా మెటీరియల్ని పర్చేస్ చేయాలి, రైట్? సో కంపెనీ పర్చేస్ చేయాలి. మీరేంటి ఇప్పుడు కంపెనీ కదా, మీరు వెళ్ళి పర్చేస్ చేయాలి. వీడు ఒక సప్లయర్, రా మెటీరియల్స్ అన్నీ సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. మీ కంపెనీ రెగ్యులర్ సప్లయర్ అనమాట. ఈయన రా మెటీరియల్ కావాల్సినప్పుడు అంతా మీకు సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. సో ప్రజెంట్ మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నెగిటివ్ ఉంది, కంపెనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నెగిటివ్ ఉంది. ఏం చేస్తారు? కంపెనీ వెళ్ళి సప్లయర్కి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది, సి ఐ వాంట్ దిస్ రా మెటీరియల్, లెదర్, ప్లాస్టిక్, మైక్రోఫైబర్స్ ఎక్సెట్రా. నా దగ్గర మనీ లేదు, నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ నెగిటివ్లో ఉంది, ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ క్రెడిట్ పీరియడ్, నేను 3 monthsలో పే చేస్తాను, నేను ఇవన్నీ యూస్ చేసుకొని ఫుట్వేర్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఫుట్వేర్ తయారు చేసి మార్కెట్లో సేల్ చేసి వచ్చిన మనీ నీకు పే చేసేస్తాను, 3 months ఒక టైం ఇవ్వు, పే చేస్తాను నీకు అంటుంది. సప్లయర్ ఏం చేస్తాడు? ఓకే, రెగ్యులర్ కస్టమర్, రెగ్యులర్ కంపెనీ కాబట్టి ఓకే, యాక్సెప్టెడ్. అంటే విత్ ఇన్ 3 monthsలో కంపెనీ ఏం చేయాలమ్మా? సప్లయర్కి పేమెంట్ చేయాలి, పే చేయాలా? వీడు ఒక 50 lakhs వర్త్ రా మెటీరియల్ సేల్ చేశాడు, వీళ్ళకి రా మెటీరియల్ పంపించాడు. అంటే 50 lakhs నువ్వు సప్లయర్కి 3 monthsలో పే చేయాలి. ఎవరు పే చేయాలి? కంపెనీ పే చేయాలి, కంపెనీ కదా తెచ్చుకుంది అప్పుకి. దీన్ని ఏమంటారు? విత్ ఇన్ 3 months, ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 12 months. సో దట్ ఇట్స్ అ కరెంట్, ఏమవుతుంది? అసెట్ అవుతుందా? మనం పే చేయాలి అంటే లయబిలిటీ. విత్ ఇన్ 3 monthsలో పే చేయాలి. ఈ సప్లయర్ని మనం ఏమంటాము? ఎవరికి పే చేయాలి? సప్లయర్ అని రాసుకోలేం కదా, క్రెడిటార్. వి కాల్ హిమ్ యాజ్ ఎ క్రెడిటార్. సప్లయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని క్రెడిటార్ అంట. ఎంత టైం ఇచ్చాడు? 3 months ఇచ్చాడు.
వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే కంటిన్యూషన్, అంతే, ఏం లేదు ఇంకా. బిల్స్ పేయబుల్ అనేది ఒక వర్డ్ చూసాం మనం. వాట్ ఈస్ దిస్? పేయబుల్. ఇప్పుడు మనం క్రెడిట్గా తెచ్చుకున్నాం కదా 3 months. సప్లయర్ అంటాడు, నాకు నీ మీద నమ్మకం లేదు, రెగ్యులర్ కస్టమరే అయినప్పుడు నాకు నీ మీద నమ్మకం లేదు, ఓ పని చెయ్యి, ఒక బిల్ రాసి ఇవ్వు నాకు అంటాడు. ఒక ప్రామిసరీ నోట్ లాగా ఒక బిల్ రాసి ఇవ్వు నాకు అంటాడు. నువ్వు కట్టకపోతే నేను ఆ నోట్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంకుకి ఇస్తాను, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకు బ్యాంక్ కడుతుంది, బ్యాంక్ వచ్చి నిన్ను అడుగుతుంది అని చెప్తారు. ఏమంటున్నాడమ్మా సప్లయర్ ఇక్కడ కంపెనీని, నాకు నీ మీద నమ్మకం లేదు, నువ్వు నాకు ఓ బిల్ రాసి. ఏమని రాయాలి? సో అండ్ సో కంపెనీ హ్యాస్ టేకన్ రా మెటీరియల్ ఫర్ క్రెడిట్ బేసిస్, ద రీపేమెంట్ టైమ్ ఈస్ ఫర్ వితిన్ 3 months అని రాస్తారు. అంటే ఈ బిల్ ఏంటి, మనకు రావాల్సిందా కట్టాల్సిందా? సప్లయర్కి మనం బిల్ ఇస్తున్నాం, ఓకే ఐ యాక్సెప్టెడ్ అని చెప్పేసి సైన్ చేస్తుంది కంపెనీ, ఇట్లా సైన్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. నేను కట్టకపోతే నువ్వు వెళ్ళి బ్యాంకులో ఇచ్చేసుకో, నా తరపు నీకు బ్యాంక్ కడుతుంది. ఓకేనా? కంపెనీ బిల్ రాసింది, బిల్ పేయబుల్. యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎవరికి? సప్లయర్కి. వితిన్ 3 monthsలో నువ్వు కట్టాలి అంటే యాక్సెప్ట్ చేసింది కంపెనీ, ఓకే కడతాను. దీన్ని బిల్స్ పేయబుల్ అంటాం. ఓకేనా? బిల్స్ పేయబుల్ అండ్ బిల్స్ రిసీవబుల్ కాన్సెప్ట్కి బిల్ లాలో చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఇది. నెక్స్ట్ సేమ్ ఆపోజిట్గా ఇక్కడ ఏంటి, మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం, రా మెటీరియల్ని పర్చేస్ చేసి తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఫైనల్, ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కదా మనదేంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కదా, ఏం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం మనం? ఫుట్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాము. సో మన దగ్గరికి మన కస్టమర్స్ వచ్చారు, మనం వాళ్ళకి సేల్ చేసాం. ఒక 2-3 కస్టమర్స్ వచ్చారు, గూడ్స్ కావాలని, ఫుట్వేర్ కావాలని, సేల్ చేసాం, సోల్డ్ గూడ్స్. ఇక్కడ ఏంటి, పర్చేస్డ్ రా మెటీరియల్స్ సప్లయర్ నుంచి. కస్టమర్స్ వచ్చారు, గూడ్స్ సేల్ చేసాం, వాళ్ళు అన్నారు మేము ఇంత బల్క్ క్వాంటిటీలో సేల్ చేసాం, మనం ఎంత ఒక్కొక్కరికి 10 lakhs వర్త్ యూనిట్స్ గూడ్స్ని, ఒక్కొక్కరికి 30 lakhs టోటల్గా యూనిట్స్ సేల్ చేసాం. సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఇంత బల్క్లో మేము కొంటున్నాం కదా, వీ కాంట్ పే అట్ ఎ టైం. సేమ్ మనం ఎలా, మాకు నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, క్రెడిట్, నాకు రా మెటీరియల్ ఇస్తే నేను తీసుకొని ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసి అమ్ముకొని నీకు పే చేస్తాను, వాళ్ళు కూడా అంతే. బల్క్ క్వాంటిటీలో మేము పర్చేస్ చేస్తున్నాం, వీ వాంట్ సమ్ క్రెడిట్, మాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు, పే చేస్తాం, నువ్వు సేల్ చేసిన గూడ్స్ అన్నిటికీ మేము కూడా పే చేస్తాం. వీళ్ళు ఏమన్నారు, మాకు కూడా 3 months టైం ఇవ్వు, వితిన్ 3 monthsలో మేము కూడా మళ్ళీ నీకు పే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, కంపెనీకి మన కస్టమర్స్ సేల్ చేసిన గూడ్స్ మీద డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వాలి? వీళ్ళు ఇవ్వాలి. కంపెనీ ఏమన్నా ఇవ్వాలా? కాదు, కంపెనీ రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే కంపెనీ సేల్స్ చేసింది కదా. రిసీవ్, కంపెనీ విల్ రిసీవ్ అంటే ఫ్యూచర్లో వితిన్ 3 monthsలో మనకి రిసీవబుల్ ఉంది, రిసీవ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ వితిన్ 3 months కాబట్టి కరెంట్ అసెట్. మనం పే చేయాలా? నో, మనమే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం, మనం సేల్ చేసిన గూడ్స్కి వాళ్ళు మనకు మనీ ఇవ్వాలి. సో దట్స్ కాల్డ్ అండ్ కరెంట్ అసెట్. డెటార్స్, ఇప్పుడు వీళ్ళ కస్టమర్స్ అందరినీ, మనం సేల్ చేసిన కస్టమర్స్ అందరిని ఏమంటాం? డెటార్స్ అంటాం. మనకి ఎవరైతే అప్పిచ్చారో వాళ్ళు ఏమంటాం? మనం పే చేయాలి, మనకు వాళ్ళు అప్పిచ్చారో ఒకటి మనం పే చేయాలి, వాళ్ళని ఏమంటాం? క్రెడిటార్స్. పర్చేస్ చేసిన కంపెనీ ఏదైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్ బేసిస్ మీద క్రెడిటార్స్ అంటారు. మనమే మన కస్టమర్స్కి అప్పిచ్చాం ఫ్యూచర్లో కట్టమని,
వాళ్ళని ఏమంటాం డెటార్స్. క్రెడిటార్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్, డెటార్స్ ఆర్ అసెట్స్. సేమ్ నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్. సేమ్ బిల్ సప్లయర్ ఎలా మనల్ని నాకు నమ్మకం లేదు నువ్వు అని అన్నాడు, కంపెనీ కూడా అంతే కదా. ఈ కస్టమర్ ఇంతమంది తీసుకెళ్లారు, ఒక 30 lakhs యూనిట్స్ వర్స్ గూడ్స్ని తీసుకెళ్లారు, మనకు నమ్మకం ఉంటుందా, ఎగ్గొట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. ఏం రాస్తాం, బిల్ రాస్తాం. సి మీరు ముగ్గురు కలిసి నాకు ఇంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, వితిన్ 3 monthsలో పే చేయాలి. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎ బిల్ ఆన్ యూ, కస్టమర్ నేమ్స్, అమౌంట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్, క్రెడిట్ పీరియడ్, ఇవన్నీ కలిసి బిల్ రాస్తుంది. వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలి, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఓకే ఐ విల్ పే. దాన్ని ఏమంటాం, ఫ్యూచర్లో మనకి బిల్ రిసీవ్ అవుతుంది. సో ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ బిల్ రిసీవబుల్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్, 3 months, అండ్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ కరెంట్ అసెట్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేయబుల్, ఏమంటాం దీన్ని, కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటాం. డెటార్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్. What we call this, current asset. Done. Next word, overdraft. What is mean by overdraft? కొత్తగా ఉంది కదా వర్డ్, ఇట్స్ ఎ న్యూ వర్డ్. ఓవర్డ్రాఫ్ట్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ వస్తాయి. క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్. ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఇప్పుడు కంపెనీ అంటే బిజినెస్ కదా, బిజినెస్కి బ్యాంక్స్ ఏమి ఇస్తాయంటే కరెంట్ అకౌంట్ ఇస్తుంది. ఏమిస్తుంది, కరెంట్. ఇండివిజువల్స్కి మనకేమి ఇస్తుంది బ్యాంక్, మనకు కరెంట్ అకౌంట్ ఇస్తుందా, నో, మనకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇస్తుంది బ్యాంక్. బిజినెస్ పీపుల్ అందరికీ ఏమి ఇస్తారు బ్యాంక్స్, కరెంట్ అకౌంట్ ఇస్తుంది. వాళ్ళకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంటాయి, వాళ్ళ పర్సనల్ అకౌంట్స్ అన్ని సేవింగ్స్ అకౌంట్సే. కానీ కంపెనీ వాళ్ళు కంపెనీ పేరు మీద రన్ చేస్తూ ఉంటే కంపెనీకి ఏమి ఇస్తుంది, కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అకౌంట్, సారీ నాట్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అకౌంట్. ఏమవుతుందంటే ఈ కరెంట్ అకౌంట్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఎవరికైనా, ఇప్పుడు మనం క్రెడిటార్స్కి వితిన్ 3 monthsలో పే చేయాలా, వితిన్ 3 monthsలో మనం పేమెంట్ ఉంది, మన దగ్గర ఏమో బ్యాలెన్స్ లేదు, పేమెంట్ ఉంది. కంపెనీ అకౌంట్లోనేమో బ్యాలెన్స్ లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీస్ బ్యాంకుకి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటారు, సి ఐ హ్యావ్ టు పే ఇమ్మీడియట్లీ for the creditors, to the creditors, so please make some arrangements, I am your loyal customer and I am giving you. ఇప్పుడు బ్యాంక్స్కి కంపెనీసే అండి మెయిన్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసేది, మనం కాదు. మనకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్లు, బ్యాంక్ మనకి ఏమి ఇస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది, సేవింగ్స్ అకౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్, ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ మీద ఇస్తుంది బ్యాంక్. అవన్నీ మన తరపున చేసేవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్. కంపెనీస్ ఉంటేనే వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాంక్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది, రిక్వెస్ట్ ద బ్యాంక్, ప్లీజ్ అరేంజ్ సమ్ మనీ, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ పేమెంట్ టు ద క్రెడిటార్స్, నా డ్యూ డేట్ అయిపోయింది, నేను వాళ్ళ క్రెడిటార్స్కి పేమెంట్ చేయాలి. అప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే ఐ విల్ గివ్ యూ ఏ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లిమిట్, అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ ఏ లోన్ కాల్డ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఇప్పుడు టెంపరీ కదా, మనకేమి 12 months ఎక్సీడ్ అయ్యి స్పెసిఫిక్గా కార్కి కానీ, హౌస్కి కానీ, లేదంటే బిల్డింగ్స్కి కానీ అడగట్లేదు. జస్ట్ మన క్రెడిటార్స్కి అడగాలి, షార్ట్ టర్మ్గా అడుగుతున్నాం. వితిన్ 3 months ఐ విల్ గెట్ అన్ సేల్స్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్, సో ఐ విల్ రీపే ఆర్ యూ కెన్ సెట్ ఆఫ్ మై అకౌంట్ అని చెప్పగలుగుతాం. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్ టైప్ ఒకటి ఇస్తుంది, కాల్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు నీ అకౌంట్లో 1 lakh ఉంది, క్రెడిటార్స్కి పే చేయాల్సింది ఒక 30 lakhs పే చేయాలి. ఓకే యూ కెన్ విత్డ్రా 30 lakhs, ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ లిమిట్ టు యువర్ అకౌంట్ అంటే మనకున్న 1 lakh అంటే 30 lakhs నువ్వు డ్రా చేసుకో అనే లిమిట్ బ్యాంక్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.
అంటే మన లిమిట్ ఏందమ్మా 1,00,000 కాకపోతే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది 30 lakhs డ్రా చేసుకో అని చెప్తుంది. ఓవర్ డ్రాన్ మనకున్న దానికంటే ఎక్కువ డ్రా చేసేస్తున్నాం. ఓవర్ డ్రాన్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటారు దీన్ని. ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనకి 30 lakhs కంపెనీకి ఇచ్చేయాలా లేదా, అంటే నెట్ 29 lakhs కంపెనీ బ్యాంక్కి ఇచ్చేయాలా లేదా? ఇప్పుడేమో బ్యాంక్ మనకు అరేంజ్ చేసింది క్రెడిటార్స్కి పే చేయాలి అంటే, మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మనం బ్యాంక్కి ఇచ్చేయాలా లేదా, అంటే ఇచ్చేయాలి అంటే మనకి ఏంటది లయబిలిటీ. విచ్ లయబిలిటీ? ఇట్స్ ఎ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇంకొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే బ్యాంక్ అరేంజ్ చేయకపోయినా మీకు చూడండి ఒకసారి మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా మన అకౌంట్లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్సెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జెస్ అన్ని, లేకపోతే మెసేజ్ మినిమం ఛార్జెస్ అని చెప్పి, యాన్యువల్ ఛార్జెస్ అని చెప్పి, ఏటీఎం ఛార్జెస్ అని చెప్పి డిడక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మన అకౌంట్లో డబ్బులు లేకపోయినా సరే మనకు నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తుంది, -150 -150 అని. మనం అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయగానే ఫస్ట్ ఈ 150 కట్ చేసేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్ ఈ -150 ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. మనం చేయలేదు, బ్యాంక్ చేసింది, అయినా కూడా ఓవర్ డ్రాఫ్టే. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఓకే. ఇప్పుడు నీకు అసెట్ సైడ్ ఏమున్నాయి? క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటామా? మన అకౌంట్లో 1 lakh ఉంది, అది నాది, ఇట్స్ మైన్, ఇట్స్ మై సేవింగ్స్, ఇట్స్ మై అకౌంట్ అంటాం కదా. అసెట్ మనకి, అది అసెట్. అదే మనం దీనికి మించి విత్డ్రా చేసేసుకుంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, అది మనం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటాం, అది ఓడి అంటాం. అది మళ్ళీ మనం బ్యాంక్కి ఎప్పుడైనా రీపే చేయాల్సిందే, రీపే చేయాలి కదా. దెన్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ లయబిలిటీ. అండర్స్టూడ్? So in this class we discussed what is mean by assets, liabilities, classification, balance sheet items అన్ని డిస్కస్ చేసినట్టే mostly. So it took 52 minutes. Shall we continue for profit and loss account, or we'll stop it now and we'll make part 3? ఏది ఈజీగా ఉంటుంది? ఓకే, విల్ సీ ఇన్ ద పార్ట్ 3 బికాస్ యూ 1 hour కంటే ఎక్సీడ్ అయ్యి మీరు చూడరు కదా. ఈరోజు హోంవర్క్ ఏంటి మరి? ఫస్ట్ ఇంట్రోలో మనం హోంవర్క్ ఏమి ఇచ్చుకున్నాం? ఒక్క కమెంట్ కూడా రాలేదు. ఈరోజు హోంవర్క్ ఏంటి? మీ ఇంట్లో just look what are the fixed assets, classify them. Current assets, just చూడండి అలా ఏమేమి మన ఇంట్లో లైబిలిటీ, నాన్ కరెంట్. మీకు హింట్ ఇచ్చాను కదా, ఫస్ట్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ హౌస్ నుంచే మనం బిజినెస్కి వెళ్ళాం గుర్తుంటే. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? మీ ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్, టీవీస్, ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ కార్స్, వాట్ ఎవర్. ఎలక్ట్రానిక్ కార్స్ అంటే ఐ మీన్ బైక్స్, కార్స్. కరెంట్ అసెట్స్ మెయిన్లీ మన ఇంట్లో కరెంట్ అసెట్స్ అని దేన్ని అంటాము అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ కిచెన్ స్టాక్. నాట్ ఫర్ బిజినెస్, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఫర్ ద ఇండివిజువల్. వి జస్ట్ మీకు ఈ ఐడియా వస్తుందని కరెంట్ స్టాక్ అంటే ఏంటి ఇవంతా. లయబిలిటీ మనకి ఏమేమి లోన్స్ ఉన్నాయి? మోస్ట్లీ ఓన్ హౌస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ హౌస్ లోన్, కార్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈఎంఐలు కట్టాలి, అంటే అందరూ కాదు కొంతమంది. బైక్స్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ క్లాసిఫై దెమ్. మీ సరౌండింగ్స్ ఒకసారి చూసి ఇవి మనకి ఏమొస్తాయి ఏంటి అనేది క్లాసిఫై చేయండి, ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్, దట్స్ ఇట్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రివైజ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. అసలు బుక్ కీపింగ్ చాప్టర్ని 3 hours చెప్పుకుంటున్నాము అంటే no one will say this much time, no one will spend this much time on just a bookkeeping chapter. అందరూ ఎలా చెప్పేస్తారు? అందరూ ఎలా చెప్పేస్తారు? జస్ట్ అసెట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ దీస్ అసెట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద లయబిలిటీస్. మనం
మనకు రావాల్సినవన్నీ అసెట్స్ అంటాము, దాంట్లో ఫిక్స్డ్ అంటారు. బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ప్రాక్టికల్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ వాట్ ఈస్ అన్ అసెట్ వర్సెస్ అన్ లయబిలిటీ. నో, ఓకే, విల్ స్టాప్ హియర్. సో హోంవర్క్ ఏంటో తెలిసింది. హోంవర్క్ నేను ఏమైనా ఎక్కువ ఇస్తున్నానా డైలీ? నేను ఏం చెప్పా, జస్ట్ కమెంట్ సెక్షన్స్లో కేఫ్ నిలోఫర్ అండ్ రిలయన్స్కి సంబంధించిన డేటా కలెక్ట్ చేయండి అని చెప్పాను అంతే. టుడేస్ హోంవర్క్ ఈజ్ దట్ అబ్జర్వ్ యువర్ హౌస్, ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ వాట్ కెన్ బి ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటున్నాను. ఇంకోటి, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎప్పుడైనా మీకు నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉందేమో చూడండి. అర్థమవుతుంది మీకు. చార్జెస్ ఏమేమి కట్ అవుతున్నాయో చూడండి. ఓకేనా? Okay, then we'll end here. Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel, like the video, and keep on updates for the next classes, and follow us on Instagram. And yeah, doubts unte WhatsApp lo message cheyandi, I'll reply to you. Okay, thank you so much. Bye bye.